салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. дар пахши мустақим имрӯз 3 декабр аст ва дар 15 дақиқаи дигар атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. фазои ороми бозорҳои душанбе дар остонаи соли нави милодӣ, фаровонии маҳсулот ё дасткӯтоҳии сокинон. орд, равған, биринч, соли нав паго гӯшт гирифтанишда файми сол 9 кило гӯшт гирифтем. камтар бо нарх дастрас мекардан нағз мешуд. аз низоъ дар марз то тазоҳуроти хоруғ ва зиндонӣ шудани Иззат Амон, нигоҳе ба рӯйдодҳои соли 2021. ва ба иддаои як сокини ноҳияи Фархор, комиссарияти ҳарбӣ ба сабаби иҷро нашудани нақшаи даъват дида ва дониста писари бемори ӯро ба артиш фиристодааст. комиссари вайкамат худаш овард бо бандар хона овард ки хаяка гуд бачаи касал буда гардондан хизматдан намешавад. гурӯҳи кории ҷомеаи шаҳрвандии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мегӯяд дозитонии вилоят барои дарахтборӣ дар рӯзҳои гирдиҳамоии охири моҳи ноябр дар Хоруғ бар зидди 13 сокини шаҳр парвандаи ҷиноӣ боз намудааст. Дозитонии вилоят ҳанӯз ин хабарро тавзеҳ надодааст. Айни замон ҷомеаи шаҳрвандии Бадахшон ба раиси Кумитаи давлатии радио ва телевизиони ҷумҳурӣ номаи дастаҷамъӣ ирсол дошта хостори истифодаи 30 дақиқаи барнома дар телевизиони вилоятӣ шуданд. Ин фаъолон аз ибтидо аз таҳқиқи якҷонибаи эътирозу нооромиҳои ахир шикоят доранд. то ҷашни соли нави милодӣ дар Тоҷикистон як рӯзи дигар боқӣ мондааст ва тоҷирон мегӯянд баръакси солҳои пеш ҳоло дар остонаи ин ҷашн харидорони маҳсулоташон зиёд нест. ҳузури камранги сокинонро дар бозорҳо масъулони ба ташкили ярмаркаву фаровонии маҳсулот, вале иқтисоддонҳо ба коҳиши даромаду тавони харидории мардум рабт медиҳанд. Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин дар ин бора гузориш доранд. дар арафаи ҷашни соли нави милодӣ ҳарчанд нархи маҳсулот дар бозорҳои душанбе ба таври қобили мулоҳиза боло нарафтааст, вале ин зан мегӯяд ки тавони хариди танҳо 0,5 кило гӯштро дорад. зеро ҳамин нархи маҳсулот ҳам барояш гарон аст. орд, равған, биринч, соли нав паго гӯшт гирифтанишда файми сол 0,5 кило гӯшт гирифтем. камтар бо нарх дастрас мекардан нағз мешуд. ба қавли иддаи дигар, нархҳо танҳо дар намоишгоҳҳои маҳсулоти ниёзи аввалия андаке арзон аст. камтарак фуромада, камтарак. Бем ки қабанак фуромада да замин зада бошад, худо башкур. 5 сомон ай ҳар якчи маъмулан пеш аз иду маросим бозорҳои душанбе серода мешаванд, вале имрӯз дар бозори Саховати Душанбе баръакси солҳои пеш ҳузури сокинон камранг буд. сабаби инро тоҷирон ба кам будани пули мардум ва харид кардани онҳо аз мағозаҳои замонавӣ раб медиҳанд. Хелайки дар Тоҷикистон баъзе мардум ҳама ба Федератсияи Русия рафт, аймун сабаб харидорон камчи намозовуда. мақсад бисёрш баъд шароитош соза дига бозор намеяй, магазини пеш хонашон мехаранд мераванд. маҳсулони бозорҳо сабаби кам будани харидоронро ба фаровонии маҳсулот ва ташкили ярмаркаҳо раб медиҳанд, ки навбатпоии сокинонро дар бозор аз байн бурдааст. дар назди ҳамаи бозорҳои шаҳри Душанбе ярмаркаи маҳсулоти фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия ташкил карда шудааст, ки нархҳо назар ба бозор то 25% арзон мебошад. иқтисоддонҳо назари дигар доранд. онҳо мегӯянд ки тавони хариди мардум заиф шудааст. дар таҷриба мо дида истодем ки имконияти харидории аксарияти мардуми Тоҷикистон алалхусус бахши иҷтимоӣ, яъне ки духтурон, муаллимон, корхизматчиёни давлатӣ ниҳоят заиф шудааст. дар Тоҷикистон давоми як соли ахир нархи маводи хӯрока ва тамоми хидматрасониҳо боло рафт ва бештар аз ҳама ба ҷайби мардуми камбинзоат зарба зад, ки тақрибан 30% аҳолиро ташкил медиҳанд. як сокини ноҳияи Фархор иддао дорад ки писари бемори ӯро кормандони комиссарияти ҳарбӣ тариқи сарбозшикор ва он ҳам баъди расман ба анҷом расидани мавсими тирамоҳии даъват ба артиш бурданд. ба гуфтаи падар, натиҷа ин аст ки фарзандаш баъди чанд рӯзи хидмат ҳоло дар шифохонаи ҳарбӣ бистарӣ мебошад. мақомоти маҳаллӣ низ дар суҳбат бо ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода тасдиқ карданд ки ин ҷавон дар воқеъ ғайриқобили хизмат буд. ина сурохи сафед ами шикофаем пардаш шикофайнам.
محمدالله اشروف پدر طالبجان اشروفی 21 ساله حجت‌های تشخیص طبی در دست 25 روز است که از رفتار کارمندان کمیسریات حربی فرخار و رئیس جماعت دهقان‌آباد شکایت می‌برد. شکایتش از آن است که 2 دکبر از راه سربازشکار یا آبلا و طالبجان را از نزد خانه‌اش به ارتش برده‌اند. ما رفتم پروکاتورای گارنیزون منطقه کلوب در شکایت کردم، عریضه نوشتم تا امروز یگام جواب نسبت عرضه ما اومده نیست. پیش از سربازشکار طالبجان او را 12 اکتبر رسما به کمیسریات حربی فرخار دعوت کردند. کمیسیه طبی طالبجان را به سبب سوراخ بودن پرده گوشی چپش غیر قابل خدمت دانسته جواب داده است. کمیسری وایکامات خودش آورد با بندر خانه آورد که خیلی گفت بچه کسل بوده و گرداندن خدمت نمیشه. حالا طالبجان اشروف سرباز قسمی نظامی 0707 شهر باختر است. سربازی که بعد چند روز خدمت به یک شفاخانه حربی شهر انتقال یافته است. پدر طالبجان اشروف در این کار رئیس جماعت را گناهکار می‌داند. او میگوید که به سبب اجرا نشدن نقشه دعوت دیده و دانسته پسر بیماری او را به ارتش فرستاده است. محمدالله میگوید که اگر پسر صحت میبود هیچگاه شکایت نمیبرد. در سند تشخیص طبی طبیبان از ماه سپتامبر با رنگ سرخ نوشته شده است که پرده گوشی چپی جوان سوراخ کلانه دارد. بیماری و دعوت طالبجان به کمیسیه نظامی را در جماعت دهقان‌آباد تصدیق کردند. رئیس جماعت مظفر سلطانوف در صحبت تلفنی گفت که در حقیقت طالبجان به سبب بیماری لایق سربازی دانسته نشد، اما جلب دویم باره کار دست او نیست. سلطانوف افزود گناهکار کارمندان کمیسریات حربی هستند. از بس که امسال نقشه دعوت به صف ارتش در فرخار اجرا نشده است، در ماه دکبر و پس از ختم موسم دعوت نیز جوانان بیمار را هم به صف نیروهای مسلح برده اند. هرچند وزارت مدافعه میگوید چنین کاری نکرده اند، ولی شکایت ها بیانگر چیز دیگر است. حداقل تا 6 دکبر وقتی که دعوت شوندگان شهروندان سنی دعوتی از فدراسیون روسیه به واسطه فرودگاه‌ها فرود میآیند، آنها را مجبورن داشته به ارتش به کمیسریات حربی برده ایستادند. از 2 دکبر تا 6 دکبر عیناً ما همین شکایت‌ها را گرفته بودیم. در تاجیکستان به سبب ظهورات بدرفتاری با سربازان در واحدهای نظامی سرپیچی از خدمت حربی زیاد است. پدر طالبجان میگوید پسر سرپیچی نکرده است، ولی میخواهد همه چیز عادلانه باشد و جوانانی به خدمت جلب شوند که بیمار و ضعیف نیستند و میتوانند دلیرانه وطن خویش را حمایت کنند. با گفته پدر، سربازی که مثل پسری او فرمان افسر را شنیدن نمیتواند، خاک وطن را محافظت کردن نمیتوانند و آنهایی هم که جوانان غیر قابل خدمت را به صف ارتش جلب میکنند، خودشان سزاوار نام افسری نیستند و حق ندارند خود را حامی سرزمین و تاجیکستان نامند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرخار. هر سالی که میگذرد با حوادث مختلف در تاریخ و خاطره های ساکنان نقش میبندد. امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونین به عمل آمد. حامی حقوق مهاجران عزت امون زندانی شد. رویخط رویدادهای مهم سال را همکارم طاهر سفر ادامه میدهد. سال 2021 در تاجیکستان با زندانی شدن محموراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آغاز یافت. دادگاه ناحیه رودکی او را که حکومت را سخت تنقید میکرد روز 28 ینور به اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار دانست و به 14 سال زندان محکوم کرد. خودش میگوید بیگناه است و برای دیگر اندیشیش از او نقار گرفتند. 2 ماه بعد و روز 23 مارس در تاجیکستان معرکه سراسری واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 آغاز یافت. در مرحله اول تقریبا 200,000 واکسین شرکت استرازنیکا را طبیبان، پرستاران و دیگر کارمندان مؤسسات طبی و افراد آسیب پذیر گرفتند. تا آخر سال به گفته این مقامات تقریبا 48% اهالی تاجیکستان 2 وایه حتمی واکسین را گرفتند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل یکی از حادثه‌های تیره سال 2021 شد که رابطه‌های دو طرف را بسیار سرد کرد. در جنگی که برای آب و زمین در مرز ناحیه اسفره و ولایت بادکند قرقیزستان در روز 28 اپریل سر زد و 2 روز ادامه کرد، از هر دو طرف 50 نفر کشته شدند و 80 کسی دیگر زخم برداشتند.
ماهی می رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از 12 ساله رهبری از مقام رئیس حزب رفت و سببش را به رادیو آزادی چنین شرح داد. از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من. دویمش آن که من در حقیقت دور و دراز رئیس بودم، اینش هم بخشا گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیمای نو پیدا شدنش در کار. اما صاحب نظران و تعداد از اعضای حزب به گفته رحمت الله ظاهرов باور نکردند و گفتند ممکن است که حکومت برای مطیع کردن این حزب مخالف به خود رحمت الله ظاهرov را به استعفا مجبور کرده باشد. دادگاه ناحیه سینا ایزدمان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. از بس که ایزدمان عملکردهای حکومت تاجیکستان را بسیار تنقید می‌کرد، حکم او را دارای انگیزه‌های سیاسی و یک نوع نخار گرفتن از ایزدمان می‌شمارند. خودش هم گفته است که گناه نکرده است. اعتراض در شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان یکی دیگر از حادثه‌های مهم سال 2021 شد. تظاهرات بیشتر از 1000 نفری در خاروق روز 25 نوامبر و پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف یک ساکن ولایت هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کردند. تظاهرگران می‌گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. بینندگان ارجمند، گزارش کامل درباره 10 رویداد مهم سال را میتوانید در وبسایت azodi.org و همین کانال آزادی ویدیو تماشا کنید. برزو عبدالرزاقов کارگردان شناخته تئاتر و از فعالان جمعیتی توجیکستان که چند سال باز در قزاقستان کار و زندگی میکند، در آستانه سال نو میلادی به دوشنبه آمد. همکاران ما با استفاده از فرصت با این کارگردان معروف صحبت کردند و از فعالیت‌های اخیری او نظرش به وضع تئاتر توجیک پرسان شدند. هم کارگردان ها هم هنرمندان تئاتر زیاد شکوه میکنن که در تاجیکستان کارگردان به مثل برزو عبدالرزاقов نمیرسد. شما حالا گفتید که در تئاترهای ازبکستان و قزاقستان نمایشنامه ها رو روی صحنه میمونید. چرا نمیخواید در تاجیکستان این کار انجام دهید؟ تا آخر سال 22 ریجه کاری من معین است، یعنی که از کدام تئاتر به کدام تئاتر میرم، از کجا به کجا میروم، در کجا چی نمایش میمانم. از 2 ینور سر کرده تا ماه دکبر سال آینده همه معین است. چون که فیروز جان دیرکتورهای تئاتر، راهبرهای بدیهی وزارت‌هایشان تلفن میکنند با واسطه میسنجر، با واسطه تلگرام، با واسطه واتساپ تلفن میکنن، میگن برزو اکا، برزو آقای دستوری عبدالرزاق، برزو خیبولایچ میتونید که مثلا ما دعوت میکنیم تئاتر کی میتونید بیاید؟ من میگم خب ماه اپریل مثلا یا ماه آگوست یا ماه سپتامبر. از چند وقت است که من میرم اما یک دعوت نشده است از تاجیکستان. هرچند که همه میدونن که من در تاجیکستانم، هرچند که در تئاتر لاهوتی هم میدونن، در وزارت فرهنگ هم میدونن. شما میدونید که از وزارت فرهنگ آدرس وزارت فرهنگ رودکی 34 است، آدرس برزو عبدالرزاق رودکی 35. از اون طرف دنیا منو میبرن، از رودکی 34 تا رودکی 35 قدمشان نمیرسد. آیا خودتون میدونید که سبب دعوت نشدنتون به تئاترهای تاجیکستان در چیست؟ از بس که اینا فکر میکنن که من اپوزیسیون، اینا فکر میکنن که من مقابل دولتم، مقابل تاجیکستانم، نمیدونم اینا اگینتم، از کجای من پول میگیرم و بعد مقابل این دولت کار میکنم. و خب همه خند، برای همین من اهمیت نمیدم. اما شاید که نمیخوانم از طرف دیگر، من نمیدونم. فیروز بینندگان عزیز، صحبت پوره با برزو عبدالرزاقов کارگردان شناخته توجیک به همین زودی ها در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود، می توانید تماشا کنید. دوستان بین‌نهایت گرامی، با همین مطلب می رسیم به فرجام نشر نوبتی برنامه اخبار آزادی در سال جاری. تشکر می گوییم که در این 12 ماه گذشته همراه ما بودید. امیدواریم در سال نوی که 2 روز بعد فرا می رسد همین طور برنامه های ما را تماشا خواهید کرد. تا دیدار در روز 3 ینور. سال نوتان مبارک عزیزان. خود و پیوندان خودتان را احتیاط نمایید.
Praha.